الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسبحانه وتعالى أن جعل العلماء ورثة الأنبياء واختصهم دون الأنام بشرف الاستفاء ورفعة والاشتباء، وأطلعهم في الوجود نجوم الاهتداء والاقتداء، والصلاة والسلام العتمان الأكملان العدومان المتلازمان على سر الوجود ومطلع الكمالات السعود سيدنا ومولانا محمد، مجمع أشتات الفضاء ومنبع الكرم والجود، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة الثابتة اللازمة، لها نكة كالعطر فاها مع النسيم، ولها طعم أهلا تموج الجوارح، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله ببركة المصطفى أن يباهي بنا الملائكة السماء، فمرحبا بكم فضيلة الشيخ الشريف عمر بن عبد العزيز. أسجيكم أهل التحية لهذه السنة الحميدة في تكريم العلم وأهله وإحيائه لهذه الشعيرة الربانية، وذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أدام الله ذلكم. وباسمكم جميعا نرحب بسعادة رئيس الأئمة وشيخ الأئمة، المجلس الأعلى للأئمة في كوت ديفوار البلدنا الحبيبة، الإمام عثمان جاكتي، فمرحبا به. والترحيب ممتد إلى مشايخ والأئمة الفضلاء والعلماء والمقدمين والسيد والسيدات والأمهات الفضلاء، وخصوصا بمشايخنا القادمين إلينا منذ من بلدنا أيضا الحبيبة من سنغال، حيث تربى فيه وترعرع فيه وتنمع فيه شيخنا وإمامنا الشيخ شريف عمر بن عبد العزيز. نرحب بكم كلا باسمه ولك به. الحمد لله. كل كاتب وكل كاتب يبدأ كتابه باعتذار عن تقصير والزلل، وكل شاعر يبدأ ديوانه بالحديث عن تكرار والاعتناب الذي يدخل إلى النفوس الملل. وفقتنا الأولى مع الكلام الآخر لا تقصير فيه ولا زلل فيه، لا تكرار ولا إتناب فيه. نقرأ دائما في بدايته ذلك الكتاب لا ريب فيه مع القرآن الكريم. القارئ صغري خالد فليتفضل وعين الله ترعى. En 2014, il était au Koweït. En 2015, il était à Dubaï pour un concours mondial où il a été 8e mondial. En 2016, il a été en Iran. Il a été 4e mondial. En 2016 encore, il était aux îles Bahreïn, où il a été aussi 4e concours international. Et le 16 Ramadan dernier, il a participé aussi à un concours en Tanzanie. Voilà, donc il a mis en présence, en compétition, voilà, des pays africains où il a été 3e. En tout cas, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Et nous prions pour lui, qu'Allah le fortifie davantage et que nous ayons plusieurs autres Khalid, n'est-ce pas, voilà, dans le sens de la mémorisation et la maîtrise du Coran. Eh bien,
Chers aimables invités, nous allons donc à présent passer au point essentiel de notre programme du jour. Il s'agit de la conférence. Nous avons décliné le thème tout à l'heure, nous revenons dessus. C'est l'originalité du pacifisme musulman. Ce thème va être animé par l'imam Al-Mami Diaby. Il a un bac plus 5 en droit positif et en charia. Il a étudié donc à l'université de Azhar en Égypte. Et il est traducteur, interprète au ministère des Affaires étrangères. Il est depuis avril 2012 commissaire régional adjoint de la région Abidjan Sud de l'association des scouts et éclaireurs et éclaireuses laïques de Côte d'Ivoire. Alors donc nous allons nous limiter à cela. Il y a beaucoup d'autres choses à dire compte tenu donc du temps qui se fait court, et nous allons donc nous faire le bonheur en tout cas de l'écouter et tirer donc grand profit de ce qu'il va nous dire Inch'Allah, et qu'Allah l'inspire de la meilleure des façons. الآن مع المحاضر اليوم الأستاذ المامي ديابي، وهو خريج من جامعة الأزهر مصر. وموضوع الدرس اليوم المبارك السعيد موضوع هام جدا الذي ساهم فيه كثير من المفكرين ورجال المقاصد الشريعة ورجال النظريات في فقه الإسلام، حتى العلماء الذين يحاولون التجديد للفكر الإسلامي، وهو أصالة السليمة المسلمين، وإن صحت التعبير أصالة السليمة الإسلام، إن صحت التعبير إن شاء الله. فليتفضل المحاضر وعين الله ترعى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم،
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الإمام الأكبر السيد عثمان جاكيتي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشؤون الإسلامية، سماحة الشيخ الشريف عمر ابن عبد العزيز، سعادة سفير دولة النيجر الشقيق، وأمنا الغالية القنصل الشرفي لدولة جزر القمر، السادة الأئمة والعلماء والسادة وسيدات الحضور، أهلا وسهلا بكم في هذا المجلس الذي يحتفي ويحتفل به أهل الله جميعا على وجه البسيطة، لأننا كما نعلم جميعا أن الملائكة يبحثون عن أمثال هذه المجالس، وإذا وجدوا ضالتهم قالوا أن هلموا، فنحن اليوم مجتمعون، ولكننا لم نجتمع بين البشر فقط، بل حولنا وفوقنا عدد غفير من الملائكة، فأهلا وسهلا بنا معهم. وإن شاء الله كما يقول الأثر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فإن لم نكن أهلا لكرم الله سبحانه وتعالى فالحمد لله الحمد والمنة، قد تمكنا من معية أهل الكرم، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام والأخوات الكريمات، فثمة تجاذب بين الناس في عصرنا هذا، الكثير من الناس يقولون إن الإسلام دعوة، ونحن نقول بل الإسلام دعوة. فلذلك من الأهمية بمكان بلورة سلمية علاقة المسلمين بغير المسلمين من حيث الأصل، لأن كثيرين يقولون إن الإسلام يدعي الكثير والكثير، وهو لم ينتشر إلا بسيف ولا يدعو إلا إلى العنف، فهو فقط يتمسك بالقيم شفهيا، وحقيقة الإسلام حقيقة عنف، بل العنف قد تجذر في الإسلام. ولا ننكر وجود مسلم عنيف، لأن المسلمين ليسوا ملائكة، ففيهم الصالح وفيهم الطالح، ولكن إذا أردنا أن نحكم على شيء على عقيدة لا بد أن نرجع إلى أسس تلك العقيدة. فلذلك نقول من الأهمية بمكان بلورة سلمية علاقة المسلمين بغير المسلمين من حيث الأصل، وبيان كون ذلك موقفا نابعا من صميم حقيقة الإسلام.
وليس ناتجا عن حسابات مكيافيلية تضفي طابعا سلميا على مناورات وتحركات غير سلمية في ذاتها. فلذا سوف نحاول فيما يلي إلقاء الضوء على بعض من المقومات التي نراها براهين على سلمية علاقة المسلمين بالكون المحيط بهم. أولا، إدارة المسلمين للغير أيما كان هذا الغير. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا قائلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذه الآية الكريمة تأمر المسلمين بأن ينقادوا ويستسلموا لأوامر الله سبحانه وتعالى في كافة تصوراتهم وتصرفاتهم. فالمسلم الحق لا يستقيم حين تحلو له الاستقامة، بل استقامته تنفيذ للعقد الذي يربطه بربه سبحانه وتعالى. وبنود العقد تقول ضمن ما تقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فوفقا لهذه الآية تعتبر علاقة المسلم بالحق والعدل علاقة مبدئية لا موسمية ولا مصلحية مكيافيلية. وثانيا، كون الإسلام رحمة للعالمين. يقول المولى سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولكل نصيب من هذه الرحمة المهداة، فالمؤمن يستفيد منها في الدنيا والآخرة، أما غير المؤمن فيستفيد من هذه الرحمة المحمدية من ناحيتين: من الناحية المادية يستفيد غير المؤمن من تعامل المسلمين المتمسكين بقيم الإيمان معه تعاملا راقيا يضمن سلامته. ومن الناحية المعنوية نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمانا للإنسانية ضد عذاب الاستئصال، كما يشهد عليه قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فلم يستثنى غير المؤمن من هذا الأمان، بل هو كذلك يستفيد من الحماية المحمدية كما يستفيد من حماية أولياء الله الصالحين بعد التحاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرفيق الأعلى. ثالثا، عدم اعتماد الإكراه وسيلة لنشر الدين. فرغم أنه لا يختلف مسلمان في أن الدين عند الله الإسلام، لم يروا الإكراه وسيلة مشروعة لنشر الدين، وذلك ائتمارا بقوله تعالى: لا إكراه في الدين. رابعا، عالمية الإسلام. من بدايات البعثة بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعرب والعجم أنه أرسل للناس كافة، تأسيسا على قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فتأسيسا على أمثال هذه النصوص ارتأى العلماء تقسيم أمة محمد إلى أمتين: أمة دعوة وأمة إجابة. إذن فالإنسان أيما كان فهو أخوك، إما أن يكون معك لأنه مسلم أو يكون معك لأنه
مطالب بالإسلام. وكذلك مفهوم الخيرية في الإسلام خامسا، قال تعالى في كتابه العزيز: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعلم جميعا أن الأمة الإسلامية نشأت انطلاقا من منظومة قيمية تؤمن بوجود تلازم بين الخيرية والارتقاء من ناحية والتمسك بالقيم والمبادئ من ناحية أخرى. فلذا يتحتم على من يريد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بتصرفاته أن يستشعر المسؤولية تجاه الغير بعيدا عن كل ابتذال واستغلال. سادسا، التسامح التشريعي. انحازت تعاليم الإسلام ضد الإكراه، وقررت أن لغير المسلمين ما للمسلمين من حقوق، وعليهم جميعا واجبات إزاء ما لهم من حقوق. فتم استثناء غير المسلمين من تطبيق القوانين الشرعية التي يخضع لها المسلمون، وأتيح لهم ما ليس متاحا للمسلمين شرعا كامتلاك الخمور واستخدامها. سابعا، قبول تعدد دوائر الانتماء في ظل رابطة وحدة المخلوقية. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال الإمام علي كرم الله وجهه: الناس لك صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فدوائر الانتماء إذن تتعدد، وعلينا أن نسعى لكي لا تتناقض. الخلاصة: ما يدعو إليه الإسلام هو السلام، وهذه الدعوة غير مصلحية بل مبدئية، وكل خلل يعتري سلمية الحياة المشتركة يعتبر فسادا ينبغي إنكاره والدعوة إلى تجاوزه، وفقا لقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلندعو الله ونحن موقنون بالإجابة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous avons donc fait la première partie de notre intervention en langue arabe, comme cela nous a été demandé par nos cheikhs, et nous allons nous essayer à l'interprétation de nos dires en arabe, en français, Inch'Allah. Avant tout propos, je m'adresse donc à son éminence, mon père et le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, son éminence l'imam Ousmane Diakité. Et je m'adresse également à son éminence le grand cheikh, guide spirituel de la communauté Nasr al-Ilm, l'imam cheikh Chérif Omar Abdelaziz. Je m'adresse également à son excellence monsieur l'ambassadeur du Niger et à son excellence madame le consul honoraire des îles Comores. Et je m'adresse également à tous nos imams, toutes nos éminences, nos sommités et toutes nos dames et
nos frères et sœurs qui se sont joints à cette activité qui est d'une importance capitale. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a fait un témoignage à l'endroit, n'est-ce pas, de la science et de ses porteurs, en nous disant que ceux qui sont à même de développer une vraie crainte à son égard sont ceux-là même qui s'appuient sur la béquille, n'est-ce pas, du savoir. Donc cette assise est à féliciter, à encourager et à soutenir. Face à Allah subhanahu wa ta'ala, que nos autorités ici présentes qui ont bien voulu associer leur image à une telle activité en soient donc remerciés et récompensés au centuple par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour abonder dans le sens de notre thème du jour, l'originalité du pacifisme de l'islam, nous disons que nous avons besoin, n'est-ce pas, d'aborder ce thème parce que l'islam se trouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Légion sont ceux qui l'accusent d'être seulement une prétention. Ils prétendent être des gens civilisés, ils prétendent être, n'est-ce pas, porteurs d'un message spirituel, mais en réalité, il n'en est rien. Et les musulmans, quand ils reviennent à leur texte, ils trouvent que non, leur texte ne les encourage pas à être, n'est-ce pas, je dirais, des anti-civilisations. Donc, pour produire, je dirais, des arguments qui peuvent accompagner le musulman lambda au quotidien, qui peuvent accompagner même le non-musulman qui souhaiterait se renseigner sur l'islam, nous avons jugé bon de produire, n'est-ce pas, cet essai que nous voyons comme une esquisse qui n'est pas parfaite, mais Inch'Allah, pour nous les débutants, ça pourrait nous aider et nous servir de béquille, Inch'Allah. Il est donc hautement important de se prononcer sur la nature des relations qui prévalent entre musulmans et non-musulmans d'un point de vue purement doctrinal. Car au vu des enseignements de l'islam, le pacifisme est inhérent à l'essence même de la religion. Et du coup, il ne saurait être un outil machiavélique ayant pour seule vocation de fournir un gant de velours à une main de fer. Dans les propos donc qui vont suivre, nous allons essayer de mettre en exergue certains des fondements de ce pacifisme qui caractérisent la gestion de l'altérité au prisme de l'islam. En un, nous disons l'altérité pacifique. Allah exalté soit-il dit: ô vous qui croyez, entrez dans la soumission tous autant que vous êtes, et ne suivez point les traces du démon. Il est pour vous un ennemi déclaré. Cet illustre verset recommande aux croyants de ne pas avoir une adhésion sélective aux préceptes de la religion. Autrement dit, de ne pas vider la droiture de toute sa substance. En effet, loin d'être un simple hobby, le pacifisme en islam est un sacerdoce inhérent au cheminement spirituel. Et ce, conformément au verset ci-après, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous qui croyez, soyez droits devant Allah, témoignant selon l'équité. Que la haine envers aucun peuple ne vous incite à vous montrer injuste. Soyez juste, vous vous rapprocherez ainsi de la piété. Craignez Allah, Allah est parfaitement instruit de ce que vous faites. Il saute donc aux yeux que ce verset institue une relation principielle entre le croyant et les valeurs éthiques, loin de toute saisonnalité et de tout machiavélisme. Donc, en un mot, le croyant, il est juste, il est équitable, il est pacifique, pas parce qu'il a envie d'être pacifique. S'il est musulman, c'est l'islam lui-même qui est comme ça. Il ne peut que se comporter comme ça si l'islam est sa référence. En deux, la compassion universelle.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en vérité, nous ne t'avons envoyé qu'en guise de miséricorde pour l'univers. À bien étudier les enseignements de l'islam, on se rend à l'évidence que cette miséricorde prônée par le Saint-Coran, par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas réservée qu'aux croyants. Bien entendu, le croyant en profite, n'est-ce pas, ici-bas et dans l'au-delà. Quant à l'incroyant, quant aux non-musulmans, quand nous lisons les enseignements de l'islam, nous voyons également qu'il est pris en compte par la miséricorde prônée par l'islam. Sur un plan purement technique et matériel, le non-musulman jouit à travers, n'est-ce pas, le croyant, encadré par la spiritualité islamique, d'un interlocuteur consciencieux et pacifique. Donc cela est une jouissance, n'est-ce pas, du pacifisme de l'islam. C'est-à-dire l'islam a éduqué les musulmans et les a mis à la disposition, n'est-ce pas, du non-musulman, et que le musulman, n'est-ce pas, soit content ou pas, quand il a quelqu'un en face de lui, et que ce quelqu'un soit musulman ou pas, il a l'obligation, n'est-ce pas, de traiter avec lui en tenant compte de lui ses valeurs. Et ces valeurs étant pacifiques, donc son vis-à-vis va toujours profiter, n'est-ce pas, du pacifisme de l'islam à travers ses relations avec les musulmans. Donc sur le plan spirituel, on nous a appris que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de par son avènement, a favorisé l'abolition des châtiments divins généralisés. Donc il n'y a plus de châtiments qui frappent, n'est-ce pas, les populations, comme ça a été le cas avec le déluge de Noé, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, avec les gens du prophète Lut alayhi salam. C'est fini. Depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le gros lot du jugement a été donc remis à plus tard, Yawm al-Qiyamah. Il y a des petites épreuves ici-bas, mais il n'y a plus, n'est-ce pas, de déracinement d'un peuple à cause d'un péché. Et cela n'a pas exclu les non-musulmans. Tout le monde en profite. Tout le monde, n'est-ce pas, donc bénéficie de cette grâce divine qui est due donc à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En trois, comme fondement donc du pacifisme de l'islam, nous pouvons dire que l'islam donc rejette la contrainte comme moyen de conversion. Beaucoup a été dit à cet effet, mais nous sommes tous d'accord que les musulmans, par endroits, étaient capables, n'est-ce pas, d'opérer une inquisition. Ils étaient capables d'imposer, n'est-ce pas, l'islam comme foi à pas mal de populations, mais cela n'a pas été fait. Donc sur le plan historique, nous avons les preuves que la contrainte n'a pas été utilisée comme moyen de conversion. Et si nous revenons aussi au texte, les textes sont clairs là-dessus. Même s'il plaît à un musulman de le faire, il ne serait pas soutenu par le texte qui dit « nulle contrainte en matière de religion ». En quatre, nous disons l'universalisme de l'islam. Dès le premier moment de sa prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soutint qu'il a été envoyé à toute l'humanité. En vertu du verset ci-après qui dit « Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » Donc, il a été envoyé, certes, au départ, n'est-ce pas, dans une zone géographique, mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'a aucunement réservé sa mission aux Arabes, sa mission aux Asiatiques, sa mission à qui que ce soit. Donc, le Coran même a dit wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Quiconque tourne dos, n'est-ce pas, au Coran se verra remplacé, n'est-ce pas, par un autre peuple, parce que le Coran n'est pas l'apanage d'un peuple, il n'est pas l'apanage d'une ethnie, il n'est pas l'apanage d'une région. Et en cinq, nous disons la notion d'élévation en islam. La notion d'élévation en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Vous êtes la meilleure communauté jamais suscitée pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. » Ce verset met en exergue
le système de valeurs qui est à la base de l'émergence de la spiritualité islamique. Selon ce système, il y a une corrélation entre l'élévation et les valeurs qui animent l'aspirant à l'élévation. Donc l'élévation chez les musulmans n'est pas réservée à un peuple, n'est pas réservée à une ethnie, n'est pas réservée à une région, mais elle est réservée à une attitude. C'est votre attitude qui vous élève. Donc il n'a pas dit dans le Saint-Coran que vous êtes les meilleurs tout court, non. Il nous a donné une feuille de route. Si vous faites comme si, vous serez les meilleurs. Donc le musulman, pour être le meilleur, il est obligé, n'est-ce pas, d'adopter, n'est-ce pas, l'attitude du pacifisme, d'adopter l'attitude donc qui va lui ouvrir les portes de l'élévation. Donc pas d'élévation sans conscience de ses responsabilités à l'égard du prochain, loin de toute exploitation et de toute manipulation. En 6, nous disons la tolérance législative. L'islam aussi fait du musulman quelqu'un de pacifique, parce que dans l'histoire, n'est-ce pas, de l'islam, la doctrine islamique a toujours fait des enseignements de l'islam une question personnelle, qui ne s'adresse point aux non-musulmans. Donc il n'a jamais été imposé aux non-musulmans, n'est-ce pas, de subir, je dirais, les règles de la charia. Raison pour laquelle elle a admis de tout temps que les non-musulmans disposent de biens dont la possession est religieusement proscrite par les enseignements islamiques, tels que l'alcool. Un musulman ne saurait dire à son voisin non-musulman de ne pas boire. Même si, n'est-ce pas, on est même dans un pays qui est habité majoritairement par des musulmans, les non-musulmans auront toujours accès à leur alcool, ils auront toujours accès, n'est-ce pas, à la viande de porc et à toutes ces choses, n'est-ce pas, que les musulmans s'interdisent pour des raisons spirituelles, ils les permettent aux non-musulmans parce qu'ils se disent que c'est personnel. S'ils veulent, n'est-ce pas, vivre l'islam, ils n'ont qu'à adhérer. Mais tant qu'ils n'ont pas adhéré, ils ont le choix, n'est-ce pas, de ne pas respecter ces enseignements qui sont purement islamiques et réservés aux musulmans. Et en 7, nous disons la multiplicité des cercles d'appartenance. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran: ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons constitué en peuple et en tribu, pour que vous vous connaissiez mutuellement. En vérité, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui l'emporte en piété. L'imam Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhah, dit à cet effet: les gens sont soit frères en religion ou frères en humanité. Donc en islam, nous reconnaissons que nous sommes tous, n'est-ce pas, issus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous a tous créés et c'est lui qui a instauré, n'est-ce pas, les différences. Il y en a qui ont un teint clair, il y en a qui ont un teint sombre, il y en a qui ont les yeux, n'est-ce pas, marrons, il y en a qui ont les yeux bleus. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu qu'il en soit ainsi. Donc les cercles d'appartenance existent et sont reconnus en islam, mais nous devons faire en sorte que ces cercles ne s'entrechoquent pas. Donc en guise de conclusion, nous aimerions dire que l'islam appelle à la paix. Et son appel à la paix est structurel. Ça fait partie de l'essence même de l'islam. Et non conjoncturel. Ce n'est pas parce que la paix nous arrange que nous voulons la paix. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, nous sommes en position de faiblesse que nous voulons la paix. Non, le musulman lui-même, son attitude, s'il se réfère à l'islam, n'est-ce pas, ne peut être que pacifique. Et tout ce qui affecte cette inclination à la paix est d'ordre pathologique. Et de ce fait, nécessite mea culpa et remède adéquat, conformément aux injonctions du verset coranique qui dit: la déliquescence est perceptible sur terre et en mer, induite par l'action humaine, afin qu'Allah leur fasse goûter quelques conséquences de leurs agissements, pourvu qu'ils amorcent leur repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en donne une bonne compréhension
et qu'il fasse de nous des facteurs de paix, Inch'Allah. Inch'Allah. Kuma burla muneka fori din kofe an fauma an bauma an yanyamgo bema ani jama islam jama yere bema an kuma na muneka mo ken be ka jigina be islamo kabi ka fa ko a ko islamaya aywa ko mangan le ka di islamo ye kele le ka di islamo ye donc o kuma mun be fola yala tien le bala ou bien tien tala. Est-ce que Islamo yere ya jususman ou ya sabari ou ba kala le parce que c'est tout ye ou bien Islamaya yere le bo lolala. Non ya hira ka fongo Islamaya yere le be Islamo lola sabari ni jususman. Ate comme ko karsa sabari no le ko san le kelem ci sar sabar la Islamaya yere le côté. Adalu be muye a premier be muye ki bina soro ay wa Islamaya sona ka foko mo o te kelen. Mo o te kelen do be Islamaya do te Islamaya bika doka sunu. Mais mune ko son mo bina ben ko islamaya ko ay do islamaya bela akana islamaya dota ka dotoy ko udkhulu fi silmi kafa na be fe ka islamaya ay islamaya beleta nyombro donc ni côté mbi arranger to kelenta de iba beleta donc abeni ka beta ibina tasro abekono ka foko a ko mo mangante ka be mo ka al na tigi mandie ite benka al na bon son mandie ala suya mandie mangate ka be moka donc slama obo kela slama ya le koson oto kela ka foko ni awere kan non ala subhanahu wa ta'ala yere le ko slama o yekete donc ibina ta sorofna slama o aywa oni mo o be sigi ka ben oni mo o ben be kelema parce que ko slama ya te mo kelenta e donc slama o te siya do kele parce que slama ya siya betale ni min kata otale. Donc dobe ale tala bi mais il est ka hami abina do chogodi donc il est hami na mo mi ya dolila est-ce que otiki kelebe ki le hami wa otese ka ki hami donc asabana ay wa ko slama ya fana mason ko mo ye mo la do slama ya la ni fangaye ko udu ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana ole fola nyine ame mo wajule mo be wajule ko la do fangante ke ka mo la do slama ya la ananina Islamaya fana aywa dante Islamaya la frontière te Islamaya la Islamaya e hina miye a hina be betale aywa min fana lanbo kan Islamaya fana we mo korota mais Islamaya nana ni korota miye o korota mino aywa awe soro bara dolela ate soro siala ate soro jamuna ate soro foila jogo min fola ni ko ta ibe korota ni ko bla ibe majigi. Donc on est qui est mo suku do e al ni i mun ko na nyawlu tu korota no iba ele be majigele soro donc ole ko son slamo o te kele ke baye parce que olu be fe ka korota soro ala fe o korota do tna soro faut que o etle o funa tna soro faut que o esra nyana maleta donc aworo na ibna ta soro ko slama ya fana anya sharia slamo sona depuis la walla ka faut ko slama lebe sharia la bara ayreka ni mo ko mte islamae aywa no na dolomi iko ni bi ni don le gbenka mabo alake mais iko ntena se ka fama ka kana dolomi ka parce que qu'il était dolofe islama ou depuis la wala osona ko ni mo ko mte islamae aywa ayre ya hukmu le be bori ayreka islama ou ta o be bori islama ou kan aywa awrum lana islama ou fana sonno ka fo ko ala kelembele ka bedan mais fana ka mo ko dan ko ke shu'uban wa qaba'il mo sugu yaw tekelen mo ko na chuko tekelen donc na do bo chuko la ay wa ko amena son ko be ke mais amena anji ja pour ne pas que mo ya sigi nyoya ay ka kele sigi nyoya donc ole ko son lon ke bra ba fola me kuma la ban noé ko fola ko li ta'arafu kay nyolo mais est-ce que ko nyolo mi fola o e dorura le yo akija mi ja ni ka mo do e bina tigi longe badi donc al matlub ka foka e nyongo long ka nyongo to ma nyini ka nyongo boyoro long ko tede ay se nyongo na chuko la ko ta'arafun ko le ba koro min ba koro no ko ma ka nyongo chuko ya olong aka nyongo tempérament olong aka nyongo ya la da olong abina se nyongo na chuko la ko min fa jatu be to la ka fo ko ni ka tauhidi kran kini salam fe akibe mo hidi kran donc o mo hidi je pense que o be soro li ta'arafun kono na ka nyongo long abina se nyongo na chuko la inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أولئك والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراط مستقيم وعلي أكاكاديم داريازيم. Chers frères et sœurs en islam et des autres confessions religieuses sœurs, distingués invités, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades, titres et qualités, par ma voix, le comité scientifique que j'ai l'honneur de présider vous adresse sa salutation de paix et de mansuétude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il vous souhaite par ailleurs la bienvenue à cette quatrième et dernière journée marquant l'apothéose des assises du triomphe du savoir. Il félicite et congratule les différents conférenciers pour la qualité de leur contribution et les remercie ensuite de nous avoir dispensé le savoir autour des thèmes que chacun d'eux, dans son domaine de connaissance, a développé à partir d'une problématique et d'un plan. En effet, du lundi 9 avril au lundi 10 mai, vous avez édifié chacun de nous, ainsi que la communauté, sur l'importance du savoir dans la société et dans la vie du croyant. Vous contribuez de ce fait au rayonnement de l'islam en Côte d'Ivoire, à la victoire de la lumière sur l'obscurantisme, mais surtout au triomphe du savoir sur l'ignorance. Est-il encore besoin de rappeler que les assises du triomphe du savoir visaient entre autres cet objectif et surtout la valorisation du savoir et des sachants. À travers le thème de l'éducation islamique et de la cohésion sociale, l'imam Cissé Djigiba a montré la particularité de l'éducation islamique et musulmane de celles des autres communautés. Dans une étude comparative, il a justifié comment celle-ci concourt à la cohésion sociale. Pour ce faire, il a énuméré et développé certains des principes de l'approche islamique de la cohésion sociale, que sont entre autres la bienséance, la bienfaisance, l'amour, la solidarité, la fraternité qui explique l'expansion rapide de l'islam dans le monde. Dans l'éducation islamique, fait-il remarquer, je cite, « La pratique de la spiritualité éduque à agir ou bien agir à l'égard de ses semblables. » Fin de citation. Or, la pratique de ces valeurs humaines entre les membres d'une communauté favorise la convivialité, la solidarité et par ricochet la cohésion sociale. Dr Soumaoro Maïmouna, pour sa part, a montré en langue arabe que dans la quête du savoir, la femme n'étant pas différente de l'homme et vu qu'elle accomplit les mêmes actes d'adoration que lui, il est impératif qu'elle connaisse Allah afin de mieux l'adorer. Elle confirme de ce fait que la quête de la science est une prescription divine, comme l'atteste le verset 11 de la sourate 58 du Saint-Coran. Rappelant qu'avant l'avènement de l'islam, la laïcité, qui est un principe d'impartialité ou de neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses, jadis en vigueur dans les sociétés européennes, romaines et perses, n'avait pas pour autant défini un statut social à la femme qui souffrait le martyre. En réponse à cette recommandation islamique, la femme musulmane dans un état où cohabitent diverses religions, tout comme dans le domaine professionnel, doit se conformer aux prescriptions du Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La conférencière clôt ses propos en citant le verset 228 de la sourate 2 Al-Baqarah, la vache du noble Coran, que nous en donne les indications. Le rôle de la famille dans l'éducation de l'enfant en islam est le thème développé par Dr Kone Bama. Il s'est agi pour lui de montrer la responsabilité de la famille dans l'éducation de l'enfant. Pour lui, la famille et la maison sont le creuset de l'éducation de base. Pour avoir cité les conceptions de certains penseurs tels que Herbat et Vroubel, tous unanimes sur l'importance et le rôle de la famille dans la vie de l'enfant, le conférencier a abordé l'approche de l'islam sur la question. L'islam a longtemps perçu l'importance de la famille dans la vie de l'enfant et en tant que milieu d'éducation, si bien qu'il a exigé qu'elle soit établie sur le respect de ses prescriptions. Ce sont entre autres construits un foyer musulman qui procure la tranquillité psychologique,
procréer qu'il y ait une recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De ce qui précède, Dr Koné affirme que la famille est, je cite, la première école de laquelle sortent les enfants bons ou du moins l'homme bon. Alors, la construire est l'une des meilleures actions qui rapprochent d'Allah et la détruire est l'un des péchés les plus laids et les plus répréhensibles d'Allah. Fin de citation. Il termine ses propos en déplorant cependant l'ignorance de nombreuses familles de leur importance et de leur rôle dans l'éducation de leurs enfants. Les nombreuses déviations comportementales en sont la conséquence. L'imam Al-Mami Diaby, que nous avons l'honneur d'écouter cet après-midi, a analysé le thème de l'originalité du pacifisme de l'islam. Évoquant l'origine de la relation pacifique des musulmans avec les non-musulmans, il s'est appesanti sur l'univers qui entoure ces derniers. Il a par la suite présenté les composantes de cette relation pacifique qui, selon lui, sont basées sur la vérité de l'islam et ne sont pas par conséquent le résultat de calculs machiavéliques. L'islam recommande aux musulmans d'être droits et de s'abandonner aux commandements de Dieu dans toute leur perception. Le conférencier a terminé ses propos en disant que c'est l'islam, que ce que l'islam appelle la paix est un appel sans intérêt et un principe islamique. Au total, il ressort de ces assises que l'éducation est au centre de la quête de tout savoir, qu'il soit académique, médical, scientifique, culinaire et en ce qui nous concerne, religieux. Elle est primordiale dans la vie de l'homme. Le savoir religieux islamique découle d'une éducation réussie qui détermine le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Je ne saurais terminer mes propos sans rendre un hommage mérité à Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, l'artisan, le maître d'œuvre de ces Dourous Hassania Made in Côte d'Ivoire. Ces Dourous, dis-je, sont une grande première dans la sous-région, surtout qu'elle est à la toute première édition de cette activité scientifique et religieuse. Shukran Sheikh, Barakafikoum. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis Akulawa Dawana Walhamdulillahi Rabli Alamin. Alhamdulillah. Merci à Dr Hassan Koulibaly qui a dirigé avec brio le comité scientifique de la première édition des Assises du Triomphe du Savoir qui se retrouve aujourd'hui donc au point final de sa marche. Il était prévu avant la rupture 2 dernières allocutions, celle de Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz et celle de Cheikh Al-Ilma, Imam Diakité Ousmane. Alors, puisqu'il est l'heure de la rupture, nous allons rompre le jeûne et on a 7 minutes, hein? D'accord. Alors donc on va poursuivre. Alors donc Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz va faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم الهادي سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مشايخنا الأجلاء ونخص بالذكر شيخنا خابة الولاية مولانا الشيخ أحمد التجاني وعن خلفائه قاتبة وخاصة سعادة الأنام وغوث الإرشاد مولانا الشيخ إبراهيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالظفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Éminence Cheikh Aïma, l'imam Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques. Madame Diané Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Madame Diaby Nuswati, consul honoraire des îles du Comore. Son Excellence, Monsieur Moussa Adoua, ambassadeur de la République du Niger près la République de Côte d'Ivoire.
Éminence, Chouyour, Zimam et Muqaddam. Éminence, Cheikh Badjembe Silla, secrétaire exécutif du COFETSI, président du Khalif Mohamed El Amin Sissabane. Éminence, messieurs les invités, soyez tous honorés en vos rangs, grades et qualités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Débuté le lundi 19 avril 2021, soit le 7 Ramadan 1442 de l'Hégire, la première édition des Assises du Triomphe du Savoir est à ce jour à la 4e et dernière étape de son parcours. Ainsi, Allah, dans sa bonté majestueuse, a-t-il bien voulu nous honorer en traduisant en une réalité vivante notre grand rêve d'apporter notre modeste contribution à donner au savoir et à ses détenteurs la place de choix qui leur revient. Allah ne nous dit-il pas en vérité, ceux qui craignent Allah parmi ses serviteurs sont les sachants. Si la grande ou si la crainte d'Allah, selon le Coran, est la plus haute marque de distinction et que les sachants sont ceux qui le craignent le plus, il est donc de toute évidence que le savoir et les sachants méritent respect et considération. Le mois de Ramadan est la période par excellence des quêtes de piété et de partage. À Nasrul Ilm, Côte d'Ivoire, nous avons choisi désormais de mettre au cœur de notre sens de générosité le partage du savoir. Les présentes assises en sont une expression très éloquente. L'opportunité s'offre à moi aujourd'hui de remercier du plus profond du cœur les éminents conférenciers qui se sont succédés à cette tribune pour se prêter à notre jeu. Ce sont en l'occurrence l'imam Sissé Djigiba Abdallah, Dr Bamba Memoun Asmaouro, Dr Kouné Baman, Imam Diaby Al-Mami, que je voudrais féliciter pour cette conférence majestueuse, Inch'Allah. Leurs rapports, tout aussi pertinents que scientifiques, ont parachevé de nous édifier. Nous sommes heureux de ne nous être trompés sur leur choix. Portés sur leur personne, certainement, pour marquer les tout premiers pas cadencés de ces assises du triomphe du savoir, qui se veulent une très longue marche à travers les âges, Inch'Allah. Excellence, Éminence Cheikh Al-Aïma, El-Hajj Ousmane Diakité, j'allais dire, vous venez d'être porté à la tête de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. En pareille situation, il est évident que votre calendrier est très chargé. Malgré cela, en ce mois du Ramadan qui a atteint sa vitesse de croisière, vous avez pu trouver du temps à nous consacrer en rehaussant de votre présence si distinguée la présente cérémonie. Je vous remercie en vous réitérant ici le soutien sans faille de toute la communauté de Nasrul Ilm Côte d'Ivoire. Qu'Allah vous accorde longue vie, vous protège et vous accompagne dans cette importante mission qui est la vôtre. Que le Seigneur Allah accorde sa miséricorde et son paradis à tous vos prédécesseurs. En ce moment où les lampions vont s'éteindre sur cette première édition des Assises du Triomphe du Savoir, je ne saurais ne pas remercier toutes les personnalités qui nous font l'honneur de passer ces moments en notre compagnie. Particulièrement Madame Diané Nasseneba Touré, à qui nous adressons nos vives félicitations pour sa nomination en qualité de ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Qu'Allah la soutienne dans ses nouvelles responsabilités et lui accorde un franc succès. À tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à la réalisation de ces grands événements du mois de Ramadan, nous disons merci. Nous remercions Reda Finance de manière particulière. Nous n'oublions pas le comité d'organisation pour tous les sacrifices consentis. Le mois de Ramadan offre aux serviteurs d'Allah
la rémission de leurs péchés, en faisant d'eux des amis d'Allah, des walis. À propos des walis, un saint a dit: Qawmun sha'nuhum dhikrun wa fikrun, wa fil ashari hum yastaghfiruna, wa fi amwalihim haqqun mu'adda liman sa'alu wa man la yas'aluna, wa qad ba'u an-nafisa wa lam yubalu, fama ba'uhu bal hum yashtaruna, ulaika awliya'ullahi haqqan kanu ala qadarin wa kanu yattaquna. Alors, sur ce, je voudrais dire merci à tout le monde. Vive les assises du triomphe du savoir pour que Allah soit connu, aimé et adoré convenablement. À l'année prochaine, Inch'Allah, je vous dis une autre fois encore merci. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهنا نسألك أن تجعلنا منهم يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Madame la ministre Nassaneba Touré et chères sœurs, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Niger, chers frères imams et nos machaïrs, je voudrais commencer par rendre grâce à Allah. Allah qui nous a permis de faire tout ce que nous avons fait de bien. Qu'Allah accepte et que toutes les bonnes actions qui ont été posées pour réaliser ces magnifiques projets soient mises favorablement dans nos balances le jour de la résurrection. Je voudrais rendre hommage particulièrement à la famille de notre vénérable Cheikh Niass pour dire que Cheikh Niass fait partie de ces grands hommes spirituels. Du Sénégal au Tchad jusqu'au Soudan, dans beaucoup de pays, il a œuvré pour amener les hommes à la purification de leur âme, à purifier l'âme, à rendre réels les enseignements du Saint-Coran. Vous qui êtes sa descendance, nous prions Dieu pour vous, parce que vous portez un noble nom, qu'Allah vous protège contre le Satan. Parce que si, à Dieu ne plaise, l'un de vous se perdait, beaucoup d'hommes peuvent se perdre à cause de vous. Rien qu'en disant Niass, ils peuvent vous suivre les yeux fermés. Qu'Allah vous éloigne le Satan, qu'il éloigne le Satan de vous. Je voudrais ensuite remercier notre frère, Cheikh Chérif. C'est une grande fierté pour nous, Cheikh Aïma, guide de la communauté musulmane, d'avoir des personnalités de cette trempe qui réfléchissent à des projets. Dès qu'il est venu m'expliquer, alors que je n'étais que le secrétaire exécutif, dès qu'il est venu expliquer le projet, il n'a même pas fini d'expliquer. J'ai dit, Cheikh, le COSIM est partant. Pourquoi? Parce que quelquefois, il y en a qui opposent la spiritualité à la science. Ils pensent que quand on fait beaucoup de zikr, on n'a pas besoin de comprendre. Ils nous démontrent le contraire. Et tous nos cheikhs, y compris Ibrahim Niass, ils ont commencé d'abord par apprendre, par comprendre que les mourides que nous sommes, nous n'oublions jamais cela. C'est cet exemple que Omar Chérif, Cheikh Omar Chérif nous montre.
Et quand j'ai ensuite vu la liste des conférenciers, j'ai encore mieux compris son esprit d'ouverture. Il n'en a pas fait une affaire de tariqa. Il en a fait une affaire pour que la science, la connaissance triomphe. C'est ça notre challenge. C'est ça notre objectif. Parce que quand la connaissance va triompher, les discussions futiles, les conflits inutiles, les adversités futiles vont finir. Parce que la science va s'épauler. Le prophète dit, alayhi salatu wa salam, dans le hadith Qudsi, que Dieu dit, connaissez-moi avant de m'adorer. Si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer? Vous ne pouvez pas. Istifham istinkar. Je voudrais saluer Cheikh Oumar Chérif et l'encourager. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour lui apporter l'encouragement de l'ensemble des imams de Côte d'Ivoire et de toute la communauté des musulmans de Côte d'Ivoire. Quand il m'en a parlé, après il m'a envoyé certains communicateurs, je me suis mis à rêver debout. Je dis dans 5 ans, dans 10 ans, ce projet-là va devenir quoi? Je rêve. Inch'Allah, seulement Inch'Allah. Il faut toujours rêver, à partir des bons rêves, pour arriver à des réalisations qu'on pensait inimaginables. Je ne vais pas faire un long discours, c'est le temps du Ramadan, le temps très serré. Mais c'est pour renouveler encore mes remerciements, mes encouragements et demander à nous tous les mourides. Imam Malik a dit que si tu n'as pas appris que tu veux être soufi, Tazanda Khawara, Tafassa. Tu n'as pas appris, tu veux être cheikh, Tafassa. Parce que tu vas égarer les gens parce que tu ne sais pas. Tu penses bien faire alors que tu es en train de mal faire. Donc mettons la connaissance, la science, l'apprentissage au centre de nos préoccupations. C'est l'imam Daoud Koné, mon secrétaire exécutif, qui me disait qu'il fréquentait un grand cheikh et ils étaient jeunes. Quand ils étaient tout jeunes, ils sont allés dire au cheikh, donne-nous le zikr. Que le cheikh sourit. Je dis non, allez apprendre d'abord. Quand vous allez venir, je vais vous donner le zikr. Voilà les personnalités d'entrante de Cheikh Nas, comment ils ont compris la spiritualité. La spiritualité basée sur la connaissance. À partir du moment où tu connais, ta tâche est facile. Excusez-moi, j'insiste dessus. Parce que souvent on entend des choses qui nous... Alors, que Dieu nous donne la bonne compréhension. Renouveler mes remerciements et mes encouragements à Cheikh Oumar Chérif et tous ses collaborateurs. Et à vous tous, à vous toutes qui êtes venus, qui avez contribué. Ce projet nous est cher. Parce que c'est le projet qui parle de l'islam de demain. Que Dieu mette la baraka dedans. Que Dieu mette la baraka dans cette mosquée. Que Dieu mette la baraka dans les biens de tous ceux qui ont contribué à sa construction. Que Dieu donne la baraka à tous ceux qui veillent sur son entretien. Que Dieu donne la baraka à tous ceux qui viennent prier dans cette mosquée. Qu'Allah fasse cela pour toutes nos mosquées en Côte d'Ivoire et dans le monde musulman. Vraiment, je vais m'arrêter à ça parce que si je veux continuer, je risque de gâter ce que j'ai dit de bon. Mais merci. Merci et encore merci. Wa barakallahu fikum. Ila al-aam al-qadim insha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh.